औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वां इरफान एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस ब्लॉगर ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਮਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਉਮੁਲ ਕੁਵੈਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ। आओ उन्हों का तारफ उन्हों की ज़ुबानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम दिलदार साहब, कैसे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी अपना तारफ ते कराओ, साडे नाज़रीन वास्ते अपना तारफ करा दिओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दिलदार हुसैन है। मैं पाकिस्तान के शहर सियालकोट नाल मेरा तलक है और पाकिस्तान आर्मी च मैं रिटायरमेंट। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਦੀ? मैं 2002 च रिटायरमेंट हुई है और 2003 ਵਿੱਚ मैं सियालकोट कैंट च होटल पाया और बड़ी कामयाबी ਨਾਲ मैं अपना होटल चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कामयाबी ਨਾਲ अपना कारोबार किया। उस तो बाद मैं तकरीबन 2010 तक मैं होटल की फील्ड च रहा। उस तो बाद मैं UAE चों एक मेरा दोस्त सी उन्हें मेरे रिक्वेस्ट की थी कि अमज़ा होटल UAE दे विच उमल कमील दे विच उहदे वास्ते सानू कुक चाहिए जो बहुत अच्छा होवे, बहुत अच्छे खाने पका लेंदा होवे और उन्होंने कामयाबी ने चला लेंदा। मैं वो चैलेंज कबूल किया और मैं UAE दे विच अमज़ा होटल ते आ गया। आन के मैं बहुत कामयाबी नाल मेहनत करके अपनी जदोजहद करके उस होटल में चलाया। जबकि होटल वो बंद सी, कोई आदमी कुक नहीं, कोई वेटर नहीं सी ठहरदा। हर आदमी परेशान सी कि किस तरह चलाना है, मालिक खुद परेशान सी किस तरह चलाना है। मैं इंशाअल्लाह कबूल किया। कबूल करने के बाद मैं उन्हें चलाया, बड़ी कामयाबी ने चलाया और साबित किया कि मैं चैलेंज लैके आया था और मैं चला के दसिया और वो मालिक भी खुश होए ने और उन्होंने उस खुशी नाल और उन्होंने कामयाबी मेरी नाल उन्होंने होटल मेरे हवाले कर दिता कि अज तो बाद असीं होटल च नहीं आवांगे, ये तुसीं चलाना है, सारा सिस्टम तुहां आपूं खुद संभालना है। तो मैं इंशाअल्लाह वो 3 साल तो मैं चला रहा। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? अल्हम्दुलिल्लाह साड़ी स्पैशल डिशां पाकिस्तानी खाने ने। हर आदमी पाकिस्तानी खाने नूं पसंद करता है, चाहे इंडियन है, चाहे UAE है, चाहे कोई भी मुल्क का बंदा है, वो पाकिस्तानी खाने बड़े पसंद करते हैं और माशाल्लाह साढ़े खाने भी अच्छे होंगे ने और असी बड़े साफ सुथरे तरीके नाल पकाने हैं। होटल की सफाई अच्छी रखने और मतलब कि तमाम पाकिस्तानी डिशां असी होटल से तैयार करने। ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ चिकन कढ़ाई बनाने, चिकन कौरमा बनाने, मटर कढ़ाई बनाने, मटन कौरमा बनाने, बीफ कौरमा, बीफ कढ़ाई और मच्छी बनाने, मच्छी करी भी बनाने और मच्छी रोस्ट भी बनाने और उस तो बाद दाल हर वैरायटी की बनाने और अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी हर वैरायटी की बनाने और बड़ी चाहत नाल दूर दूर साढ़े कोल खाने वास्ते लोग आते हैं। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਉਮਰ ਕੁਵੈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਦਮਤ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਣ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? बस अल्लाह ताला की मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सफाई का खास ख्याल रखने और सब तो पहला होटल चलाने वास्ते सफाई है। सफाई अच्छी होवे
ਖਾਣੇ ਅੱਛੇ ਪੱਕਣ, ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੇ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ? ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਇਤਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉਮਰ ਕਮੀਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਬੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ, ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਸ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਨੂਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਨੂਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਲਬੱਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਈ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਣ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਮ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਆਫਰ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
मेरी कामयाबी का राज यही है कि सब तो ज़्यादा मेहनत 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 तो बाद ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਖਲਾਕ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਮ ਦਾ ਅਖਲਾਕ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤਗੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ 5 ਟਾਈਮ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਸमिल्लाह शरीफ करके पढ़ते हो, जाके अपना काम करो तो कामयाब है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अपना ही काम कर रहा, खुद अपने हाथ से आटा भी गूंदता हूँ, खाना भी बनाता हूँ। ये नहीं कि मैं जी मैं 2 होटलों का मालिक बन गया, मैं काम छड़ दिया ना, मैं खुद अपने हाथ नाल काम कर रहा। ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਗਿਰੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੁੜਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा पैगाम उन्होंने वास्ते ये है कि हौसला बर्दाश्त और कारोबार दे विच कामयाबी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, और कोई भी चैलेंज लैके कबूल करके आगे जाओ दे और तुसी कामयाब होवोगे। ऐ नहीं कि थोड़ा सा औखा काम आया, औखा आ गया, मैं नहीं कर सकता, मैं पीछे ना, औखे नूं करो दे तुसी कामयाब होवोगे। और पाकिस्तान वास्ते मेरी जान भी हाजिर है। कोई भी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से पूछेगा और मैं लाजम दसांगा उन्होंने, मैं कोई वो तू छुपांदा नहीं, और गल उहदे नाल मैं वाजिया करांगा कि यह तरीका है, यह काम करो। मैं 2 होटल का मालिक हाँ और तीसरे वास्ते भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्लानिंग करना, और तीसरा भी मैं लैने की तैयारी करना पाया बगैर पैसों तो। कारोबार लोग पा लेंगे ने, लोगों को चलता नहीं, चलाने वास्ते एक्सपीरियंस लाजम है। कोई भी हुनर करते हो अपना एक्सपीरियंस रखो, उसके मुताबिक तुम करो। किसी भी हुनर जाओ एक्सपीरियंस तो बगैर काम कामयाबी नहीं होंगी, लेकिन हो भी जाती है। अगर कोई आपको अच्छा आदमी तुहानू मिल जाए, उसदे नाल ताउन करो और वो कामयाबी दियाँ गल्लां अपने कोल समझो तो वो भी कामयाब हो जाएगा। कोई ये कोई है नहीं कि वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला सब नूं अकल दिता है और अकल को काम लो, और अल्लाह ताला तुहानू और मैनू नेक अमल करने की तौफीक दे और मेरे हक च दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुहाडे हक च दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ WhatsApp ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੋਂ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁਕਾਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 05099820010। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅਮਾਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ UAE ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ UAE ਦਾ ਕੋਡ ਮਿਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। 00971 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਡ ਹੈ ਅਮਾਰਾਤ ਦਾ, UAE ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਬਲਾਗ ਹੈ www.iamirfan.com, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਲਾਗ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗਲਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਹ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਿਲਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ।